ओम शांति 6-10-2024 महावाक्य अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति है 24-2-2000। आज बाबा कहते हेडिंग लाइन रे बाबा को प्रत्यक्ष करने पाई निजर एवं अन्य मानकर मनोवृत्ति को सकारात्मक कर। बाबा कहले बाबा को प्रत्यक्ष करने पाई निजर एवं अन्य मानकर मनोवृत्ति को सकारात्मक कर। आज विश्व कल्याणी बाप दादा निजर चारिआडर पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। प्रत्येक संतानर मनर उमंग उत्साह को देखुछन्ति मध्य एवं शुणुछन्ति मध्य। समस्तक मन भितरे केवल गोटिए ही लक्ष्य रहिछि जे किपरि आमे शीघ्र शीघ्र बाबा समान होइजिबु। तेणु पिलामानकर लक्ष्य को देखि साहस को देखि एवं श्रेष्ठ संकल्प को देखि बाप दादा खुशी अछन्ति। ता सहित एक कथा मध्य देखुछन्ति जे लक्ष्य तो समस्तंकर बहुत उच्चरु उच्च अटे, किंतु प्रत्यक्ष रूपरे लक्षण समस्तंकर क्रमान्वय हिसाब रे रहिछि। तेबे लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा अर्थात बाबांक समान होइजिबा। तेणु सेवार दायित्व रे थिबा निमित पिला माने सर्वदा गोटिए ही संकल्प रे रहुछन्ति जे बाबांकु प्रत्यक्ष किपरि करिबु एवं केबे हेबो। कौन एही भली संकल्प चालुछि ना? तेबे बाबा पुणी पिलामानंकु पचारुछन्ति जे तुमे समस्ते निजर संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप रे निजको केबे प्रत्यक्ष करिब? तार तारीख निर्धार्य करि सारिलणी ना तार कोनोसी तारीख निर्धार्य हेबार नाही? तेबे डबल विदेशी माने कहउछन्ति जदि कोनोसी कार्यक्रम करिबार थाए तेबे तार तिथि तारीख गोटे वर्ष पूर्वरु ही निर्धार्य करा जाई थाए। ताहा ठीक कथा ना? तेबे बाबा कहउछन्ति एबे निजको प्रत्यक्ष करिबार तारीख निर्धार्य करिलणी? मीटिंग तो बहुत करूछ ना? एबे मध्य करि चलीच। आज अमुकर मीटिंग काली अमुकर मीटिंग। एबे मध्य केते सबु मीटिंग वाला आसीछन्ति। अति कम रे 3टी मीटिंग वाला तो आज मध्य एठारे उपस्थित अछन्ति। एहा तो बहुत भलो कथा, किंतु एही मीटिंग र तारीखटी कौन? जहा संकल्प करिबो ताहा ही तुमर बाणी एवं कर्म होइथिबो। अर्थात संकल्प बाणी एवं कर्म तीनोटी जाक श्रेष्ठ लक्ष्य अनुसारे होइथिबो। बाप दादा देखुछन्ति जे विश्व कल्याणर निमित्त होइथिबा पिला माने बा सर्व आत्मा मानकर कल्याणकारी पिला माने प्रत्यक्ष रूपरे केबे विश्वरूपी मंच उपर को आसीबे। प्रत्येक निज निजर गुप्त पुरुषार्थ मध्य करूछन्ति, लगन रे मगन मध्य अछन्ति। एहा मध्य बाप दादा देखुछन्ति, किंतु एही विशेष संकल्पर लगन रे मगन केबे हेबो? तेबे लगन तो निश्चिंत अछि, किंतु निरंतर एही संकल्प को संपन्न करिबारे मगन रहिबार अर्थ हेला निरंतर एही संकल्प को पूरण करिबार वास्तविक स्वरूप रे रहिबा। एबे तो संकल्प एवं वास्तविक कर्म अर्थात कार्यकलाप रे अंतर रहिछि। तेबे बाबांको समान तो निश्चिंत हेबे एवं पिलामानकु निश्चिंत ही करिबाकु पड़िबो, कारण बाबा मध्य निश्चिंत भावरे पिलामानकर बैकबोन अर्थात आधार अटंती। तेबे बाप दादा देखुथिले जे सबुठारु तीव्र गतिर सेवा हेला वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वातावरण सृष्टि करिबा। मनर वृत्ति बहुत तीव्र बेगी रॉकेट ठारू मध्य अधिक दृढ़गामी अटे। तेणु मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करि पारिबो। जेउठी चाहिबो
ଯେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହିଁବ, ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହିଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାତାବରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିଛ ନା? ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା, ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିନାହଁ ତେବେ ଦେଖିନେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ତ ମନ୍ଦିର ଅଟେ ନା। କ'ଣ କହୁଛ କୁମାରୀମାନେ? ତୁମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା କେବଳ ଭାରତବାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର? କେବଳ ଭାରତବାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ, ଏବେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଶୁଭ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଖେଳାଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପୁଣି ବି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ତେବେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି? ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କର। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ କର। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲାଣି? ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଚେକ୍ କର, ମୋର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନାହିଁ ତ? ତୁମକୁ ତ ବିଶ୍ୱର ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଥିବ ବା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ, ସେଭଳି ଭାବନା ଥିବ, ତେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜିବ ଏବଂ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ବାତାବରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ତ ଏହିଭଳି ଅଟେ ନା, ସେହିଭଳି ଅଟେ ନା। ତେବେ ତା ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତ ଯାଉଥିବ ନା। କେହି କେହି ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଖରାପ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମନ ଭିତରେ ବା ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାବା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ ଦାଦିଜୀଙ୍କୁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ ତ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଟିଭିରେ ତ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାରବାର, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। କେତେ ବି ସେବା କରିଦିଅ, ପ୍ରତିଦିନ 8ଟି ଭାଷଣ କରିଦିଅ, ଯୋଗ ଶିବିର କରିଦିଅ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ସ କରାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ବି ଯଦି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଟିକିଏ ବି ପୁରୁଣା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖରାପ ଅଟେ, ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ବହୁ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏଭଳି ବି ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିବ ନା। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଏଭଳି କାହିଁକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଉଛ? ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଜଜ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ପରସ୍ପରର ଜଜ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ବାବା ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଏମିତି, ଇଏ ଏମିତି, ଇଏ ଏମିତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ ନା। ଯେମିତିକା ବି ଭୁଲ କରିଲା ବାଲା ହୋଇଥାଉ, ବାପ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା। ନା 2-4 ଜଣ ପିତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଏଇଭଳି କେବେ କହିଛନ୍ତି? ପୁଣି ବି ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୟା ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଲ, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି ତେବେ ରଖ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ଅଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, କାରଣ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ନା। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଇନାରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ କଥାରେ ନିଜର କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ହଁ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଅଲଗା କଥା। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କାହାର ଭୁଲକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେବ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ଯୋଗରେ ଶକ୍ତି କମ୍ ମିଳିବ, ଏହିସବୁ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଏମାନେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିନୋଟି ଯାକର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ବୃତ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଧାରଣା କର। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବର୍ଜନା। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛ ଯେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯଦି ତୀବ୍ର ଗତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ, କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତ ଦେଖୁଛ, ଯିଏ ବି ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ କଥାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ ଭୂମି, ତେଣୁ ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଅନୁଭବ ଅଛି ନା? ତେବେ ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଛାପ ଲଗାଇବା। କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଧାରରେ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବା ଛାପ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ବାପ ଦାଦା କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ? ହେବ? ଏଥିରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ।
ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ହେଉ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ଯଦି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛ, ତେବେ ବି ବାତାବରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ବାତାବରଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଦୟାଶୀଳ ଭାବନା ଯୁକ୍ତ ତଥା ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହିସାବ ତ ପଚାରିବେ ନା? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ତ ରଖିଛ ନା? ତେବେ ତୁମର ହିସାବ ଖାତାରେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ଦୟାଳୁ ଭାବନା, ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେବାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛ। ଏବେ ବି 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି ନା? ଅଧିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଦୟାର କ୍ଷମାର ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଅ। ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଶୁଣିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ତିନୋଟି ଯାକ ମିଟିଂର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ପାର୍କ ୱିଙ୍ଗସ୍ ବାଲା ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇପାରିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା? ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ କର୍ମରେ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥାର ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଲ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା। ଯଦି ମଝିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିଲା, ତେବେ ତାହା କେଉଁ କଥାର ବାଧା ଆସିଲା? ଏହି ଅନୁଭବକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କରି ଦେଖ। କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କର ନାହିଁ ଯେ ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ, ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ନିଜେ କର ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଦେଖାଅ, ଯାହାକି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ମାନେ ରମେଶ ଭାଇ ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପାର୍କ ୱିଙ୍ଗ ବାଲା ଏହିଭଳି ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କରି ଦେଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କରିପାରିବ ନା? ହୋଇପାରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବାଲାଙ୍କର। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବେ ନା? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା ତ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ। ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରାଇବ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା ପରସ୍ପର ମିଶି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ପାରି କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା କରାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରମଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ତ କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା ତ କରିପାରିବେ ନା? ସେହିଭଳି ଯୋଜନା ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ 4 ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତ ପହଞ୍ଚାଉଛ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ବର୍ଗର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଏହିଭଳି ବିଧି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବିଧି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାଠାରୁ ବି ପଛରେ ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବର୍ଗ ଯେପରି ରହି ନଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗବାଲା ନିଜ ନିଜର ବର୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି, କେତେ ସମୟ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେବା ହେଉଛି? 1.5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ହେବ ନା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ? 10-12 ବର୍ଷ।
ତେବେ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସେବା କରିବା 10-12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଗବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯିଏ ବି ଯେତେ ସମୟ ଧରି ସେବା କରିଲେଣି, ସେହି ସବୁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାହେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉ ବା ଅଧାଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉ ବା କେବେ କେବେ ଆସିଲା ବାଲା ହୋଇଥାଉ, ନିୟମିତ ଆସିଲା ବାଲା ନ ହୋଇଥାଉ, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗବାଲା ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣ ସବୁ ବର୍ଗରୁ ଆଗକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ମଧୁବନକୁ ଆସି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗବାଲା ଚାହେ 10-12 ଜଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣ ପକ୍କା ପାଲାଙ୍କୁ ତ ଆଣ। ଭଲ ଭଲ ସହଯୋଗୀ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା 5 ଜଣ ତ ବାହାର କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବାହାରି ପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣ। କେବେ ଆଣିବୁ? ସେ କଥା ଦାଦୀମାନେ କହିବେ। କ'ଣ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଣିବୁ? ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରି ପାରିବେ। ଅଧିକ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5 ଜଣକୁ ଆଣ, ବାସ୍। ତେବେ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦାଦୀମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ତ କାମ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ ନା କେବଳ ସେବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ? ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର କୌଣସି ନା କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର, ମତାମତ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦାଦୀମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା କରିବ। ଦାଦୀମାନେ ତ ତୁମର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମିଶି ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିଯିବ। ନଚେତ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିଟିଂ କରି ଚାଲିଥିବ, ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚାଲିଥିବ? କୌଣସି ତୀବ୍ର ଗତିର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଖିଛ ନା? ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବାହାରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉ, ସେହିଭଳି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କର। କ'ଣ ଏହିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ତ? ତେବେ ଏହି ମିଳନ ଋତୁର ଶେଷ ପାଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଫଳତାକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଜନା କରିବାର ନାହିଁ, 15 ଦିନ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏବେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ହେବ ନା? ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଅ। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। କେଉଁଆଡ଼େ ବି ବୃତ୍ତି ହଲଚଲରେ ନ ଆସୁ। ଅଚଳ, ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ତଥା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା କ୍ଷମାର ସାଗର, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ସମୟ ଅନୁସାରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିବାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେ କେବେ ହେଲେ ଧୋକା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେ କେବେ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ସେହିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ସେହିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।